ایک بڑے سرپرائزنگ قصے میں کپوارہ کے ایک شخص نے 28 لاکھ روپے کا نقصان جو ہے اس کو جھیلنا پڑا، اور یہ نقصان آن لائن گیمبلنگ یعنی کہ جوا جو آج کل کے ہمارے بچے فون پہ بیٹھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں اور جس کی ماں باپ کو بنک بھی نہیں ہوتی ہے، اور اسی کے میں جو ہے 28 لاکھ روپے تک کا جو ہے نقصان ایک شخص کو جھیلنا پڑا۔ چونکہ 28 لاکھ روپے کا نقصان جھیلنا پڑا۔ اس وقت میرے ساتھ ہمارے نمائندے عنایت ہیں۔ عنایت، کیا کچھ تفصیلات اس حوالے سے بتائی جا رہی ہیں کہ جس شخص نے 28 لاکھ روپے کا نقصان ہوا؟ جی ابرار بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ کپوارہ کا ایک آدمی جو ہے وہ آن لائن گیمنگ میں اتنا ملوث ہو گیا تھا، اتنا ایڈکٹڈ ہو گیا تھا کہ 28 لاکھ روپے تک کا نقصانہ اس کو ہو گیا، اور اس قدر وہ اس گیمنگ میں ملوث تھا، اس قدر وہ اس سے ایڈکٹڈ تھا، 28 لاکھ بھی جب تک اس کا قرضہ چڑھا اس کو اس بات کی خبر بھی نہیں رہی، اور نوبت اس بات پہ آئی کہ وہ نوجوان آج بول رہا ہے کہ میں اب اپنی کڈنی بیچ کے جو ہے اپنے قرضے کا ازالہ کروں۔ لیکن ابرار بھائی میں آپ کو یہاں پہ بولوں گا کہ یہ جو ہے کوئی بھی سولوشن ہے نہیں، کڈنی بیچنا یا کچھ اور اپنے باڈی پارٹ بیچ کے پھر قرضہ اتار دینا، دس از ناٹ دا سولوشن۔ تو میں آپ کو یہاں پہ آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے بھی جو ہے پب جی جب بڑے پیک پہ تھی تو بہت سے ایسے بھی قصے آئے کہ چھوٹے بچوں نے جو ہے گھر پہ چوریاں کی، ماں باپ کے اکاؤنٹس میں سے پیسے نکال کے اس میں انویسٹ کیے، اور وہ بھی جو ہے سب کچھ ختم ہو گیا اس میں سے۔ اور یہاں پہ اگر کشمیر وادی کی بات کریں، جہاں پہ ہم آئے دن ڈرگس کی بات کرتے ہیں، آئے دن ہم یہ بولتے ہیں کہ منشیات میں جو ہے کافی سارے ہمارے بچے ملوث ہیں، بالکل، اور اس بارے میں جو ہے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور ابھی کے ٹائم پہ اگر آپ باہر جائیں گے، خود سے سروے کریں گے تو آپ دیکھو گے کہ لاکھوں بچوں جو ہے یہ آن لائن گیمبلنگ میں ملوث ہے۔ آن لائن گیمبلنگ میں بہت بڑا، بہت ہی خطرناک معاملہ بن چکا ہے، اپنا ملوث کرتے ہیں، اپنا ٹائم اس پہ ضائع کرتے ہیں، اپنا وقت اس پہ ضائع کرتے ہیں، اور اوپر سے جو ہے یہ ایڈکشن جو ہے نا ابرار بھائی، آپ کو بتا دوں کہ یہ ایڈکشن اتنی خطرناک ہے نا، ڈرگس کی ایڈکشن اتنی خطرناک ہے نہیں جتنی یہ ہے۔ انسان جب اس دلدل میں گھس جاتا ہے نا، وہ جب اور زیادہ گہرا چلا جاتا ہے، اور زیادہ گہرا چلا جاتا ہے، اور اس کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ ایون یہ ابھی ایک انسیڈنٹ ہمارے سامنے آیا کہ 28 لاکھ روپے اس نوجوان کے اوپر قرضہ چڑھے تھے اس آن لائن گیمبلنگ میں، اور یہ اپنی کڈنی بیچنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس کے جیسے کتنے ہی نوجوان ابھی کشمیر وادی میں ہوں گے، کل کو اگر ان کو گھر بیچنے کی بھی نوبت آئے گی وہ تو 10 منٹ نہیں سوچیں گے، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو میں یہاں پہ یہ بتانا ٹھیک سمجھتا ہوں کہ ہر ایک انسان کو جو ہے اپنے بچے پہ نظر رکھنی چاہیے۔ اسکولز میں اکثر اپنے بچوں کو ان کے فون چیک کیے جائے تاکہ اس قسم کے آن لائن گیمبلنگ والے ایپس ان کے فون میں نہ آئے اور اس نوبت سے وہ بچ جائیں۔ اب چونکہ عنایت صاحب آپ نے بڑوں کی بات کی یا بچوں کی بات کی، لیکن اس میں بڑے بھی یعنی کہ اڈلٹس بھی جو ہیں اس چیز میں شامل ہیں، وہ بھی اس چیز کے میں جو ہے ملوث ہیں۔ حالانکہ جب ہم آن لائن گیمبلنگ کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے جو ہے ہمارے اڈلٹ بھی، چاہے وہ ڈریم 11 ہو یا اس طرح کی گیمز ہوں یا اس طرح کے پلیٹ فارمز ہو جہاں پہ آپ کو کوئک یا شارٹ کٹ میں پیسہ بنانے کے آپشنز دیے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہو گے؟ جی ابرار بھائی، یہاں پہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چونکہ ہمارا مائنڈ سیٹ آج کل کے ٹائم پہ ہم آئے دن یہی بولتے ہیں کہ یہ دنیا فاسٹ ہے، یہ دنیا فاسٹ ہے، ہم سلو جا رہے ہیں، یہ دنیا تیز جا رہی ہے، ہم بہت دھیرے جا رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہر کسی نوجوان کے دماغ میں یہ کیڑا چلا گیا ہے کہ شارٹ کٹ کوئی ملے گا، یہ آن لائن گیمبلنگ والے ایپس جو ملیں گے تو میں راتوں رات کروڑ پتی بنوں گا۔ لیکن اس چکر میں جو ہے، اس شارٹ کٹ کے چکر میں جو اپنے لاکھوں کا نقصان کراتے ہیں، ہزاروں کا نقصان کراتے ہیں، اور وہاں سے فائدہ لاسٹ میں زیرو بھی نہیں ہوتا ہے، مائنس میں ہی چلا جاتا ہے، اور اس وجہ سے اس انسان کی عزت بھی چلی جاتی ہے، اس بچے کے خاندان کا نام بھی خراب ہو جاتا ہے، اس کا آنے والا فیوچر تباہ ہو جاتا ہے، وہ پھر کسی کام کا ہی نہیں رہتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ بالکل ناظرین، عنایت ہمارے ساتھ جڑ چکے تھے، عنایت ہمارے نمائندے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ایک 28 لاکھ روپے کا نقصان جھیلنا پڑ گیا ہے ایک شخص کو جو کپوارہ کا رہنے والا ہے، اور اب نوبت اس بات پہ آ چکی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنی کڈنی بیچ دیں۔ یہ نوبت اس وقت آ پہنچی ہے، لیکن اب سوال یہ بنتا ہے کہ اگر آپ اس طرح سے آن لائن گیمبلنگ میں انوالو ہوں گے، یعنی کہ شارٹ کٹس میں انوالو ہوں گے، شارٹ کٹ لینے کی کوشش کریں گے، تو آپ کا شاید ہو سکتا ہے کہ حشر یہی ہو۔ دیکھیں، میں تمام جو اس وقت دیکھ رہے ہیں یا جو بھی
संजीदा लोग हैं, संजीदगी के साथ चीज़ों को लेने वाले हैं, उनके लिए मैसेज यही रहेगा कि सिंपल है, शॉर्टकट किसी भी चीज में नहीं होता। हमेशा जब आपको फसल चाहिए, एक पेड़ से फल लेने की जरूरत होती है तो उस पर मेहनत लगती है और जब जाके जो है वो फसल देता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको रातों रात फसल लें तो वो चीज होने वाली नहीं है। और अगर आपको कोई भी शख्स जो है या कोई ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म हो, जिस तरह से बीसी गेम का एक वबा सी इस वक्त वादी कश्मीर में हमें कहीं ना कहीं नौजवानों में दिख रही हैं जो बड़े पैमाने पे इस वबा से जूझ रहे हैं, तो इसमें हमें संजीदगी के साथ जो है सामने आने की जरूरत है। इसमें चूंकि एक साइबर क्राइम के एक आला अफसर का कहना था कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो सामने नहीं आ पाते, उन्हें बहुत ही बड़ा लॉस झेलना पड़ता है, बहुत ही बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है, लेकिन वो फिर सामने नहीं आते। इसलिए सामने नहीं आते हैं कि उन्हें शर्मिंदगी होती है कि वो इस गैम्बलिंग में, इस जुए के किस्से में, इस जुए की इस चीज में मुलव्वस थे। तो इसलिए वालिदैन से, असातिज़ा किराम से दरख्वास्त यही है कि आप बच्चों पे नजर रखें, वो देखें कि मोबाइल फोन पे क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन पे इस तरह की एडिक्शन के साथ, इस तरह की लत में वो तो नहीं फंस चुके हैं कि अब नौबत इस बात पे आएगी कि आपको शायद सारा अपना गंवाना पड़े। क्योंकि इसमें जिस तरह से ड्रग की एक वबा होती है, जिस तरह से ड्रग की एक एडिक्शन होती है, उसी तरह से ये ऑनलाइन गेमिंग की भी वबा होती है, इसकी भी एक बहुत ही ज्यादा एडिक्शन हो जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं। और जब वो एडिक्ट हो जाते हैं उसके बाद वो हीरो से जीरो कब बन जाते हैं उन्हें पता भी नहीं चल जाता। और जब वो जीरो बन जाते हैं उसके बाद वो यही बात कहते हैं कि अब ये कर्जा कहां से चुकाएं, अब किडनी बेचने की नौबत आ गई है, अब घर पे जमीन बेचने की नौबत आ गई है, गाड़ी बेचने की नौबत आ गई है। तो इस तरह के हालात, इस तरह के वाकयात आपसे साथ ना हो, इसमें बाखबर रहिए। क्योंकि कुपवारा के अंदर जो इस शख्स के साथ वाकया पेश आया है, चूंकि इसकी आइडेंटिटी जो है वो रिवील नहीं की जा रही है, उसे रिवील करना मैं मुनासिब नहीं समझ रहा हूं, लेकिन बस मैसेज यही है कि ये एक दुकानदार था, अपना दुकान पे जो है अपनी रोजी रोटी कमाता था, अपना पेशा कर रहा था, लेकिन उसके बाद मोबाइल फोन आजकल हर एक के हाथ में है, इसके हाथ में भी मोबाइल फोन था। पता नहीं कहां से इसने जो ये ऑनलाइन गैम्बलिंग गेम ढूंढ ली, चूंकि इसमें अक्सर पॉपअप आपके मोबाइल फोन्स पे आते हैं, यानी कि आपको लिंक्स आपके मोबाइल फोन पे, अगर आप फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कुछ भी सर्च कर रहे हैं तो अचानक से आप पे लिंक आ जाती है। एक बार आपने क्लिक कर दिया उसके बाद आप एडिक्ट हो जाते हैं। तो इन पॉपअप से, इन क्लिक बेट से भी बचे रहें, बड़ी संजीदगी के साथ। देखिए इंटरनेट या मैं यूं कहूंगा कि सोशल मीडिया एक बड़ी ही खतरनाक स्पेस है, इसे बड़ी संजीदगी के साथ यूज करना, इसे बड़ी संजीदगी के साथ इस्तेमाल करना है। ये मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, यह आपके लिए राहत का बाइस भी बन सकता है, यह आपके लिए नजात का बाइस भी बन सकता है, वहीं पे यह आपके लिए जहां बर्बादी का भी बाइस बन सकता है। तो इसलिए मोबाइल फोन्स को, कंप्यूटर्स को, इंटरनेट को बड़ी संजीदगी के साथ इस्तेमाल करना लाजमी है और इसके जो वबाएं हैं उनसे बाखबर होने की जरूरत है। आम कश्मीर के अंदर जो है बड़े पैमाने पे आज जो है अलग अलग किस्म के नासूर देख रहे हैं, अलग अलग किस्म के वबाएं देख रहे हैं, जिसमें कि सारे फरिस्त मुंशियात की वबा है। और उसी मुंशियात की वबा से ही ये और एक वबा जो इस वक्त हमें दिख रही है वो ये है कि अब हमारे बच्चे ऑनलाइन गैम्बलिंग में मुलव्वस हो रहे हैं। आप अक्सर देखते हैं कि बड़े संजीदा लोग भी शाम को फोन उठाते हैं, ड्रीम 11 पे वो अपना मैच फिक्स करते हैं, कहते हैं कि हमने अपने फोन पे जो है ड्रीम 11 का मैच फिक्स किया है। नमाजें लोगों की तर्क हो जाती हैं, फैमिली में होते हैं, दस्तरखान पे होते हैं, लेकिन उस वक्त भी मोबाइल फोन की तरफ ध्यान होता है, इसलिए कि उन्होंने जो है पैसा लगाया है, ड्रीम 11 पे मैच लगाई है या और कोई ऐसे गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म्स है जहां पे। तो ये सारी चीजें नाकिस हैं, ये सारी चीजें गलत हैं, इन चीजों में मुलव्वस ना हो। इससे क्या है कि आप जो है, अगर हम इस्लाम की भी बात करें तो इस्लाम में इन चीजों की कतई इजाजत नहीं है। इस्लाम में जो है इनकी सख्त से सख्त सजा जो है, इसमें वईदें, बड़ी वईदें हैं कि आप अगर इस तरह के गैम्बलिंग में मुलव्वस हो रहे हैं तो इन सारी चीजों से बचे रहें, अपनी जान का ख्याल रखें, अपने माल का ख्याल रखें। देखें जब आप पैसा कमाते हैं, हलाल से कमाते हैं तो बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, बड़ा मुश्किल होता है, तो इससे अपनी हलाल की रोजी को, अपने माँ बाप की खून पसीने की कमाई को इस तरह से न गवाएं, बल्कि उसका ख्याल रखें, उससे जो है बड़ी जुडिशली उस चीज का इस्तेमाल करें। इसी एक मैसेज के साथ आपसे अलविदा चाहूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस मैसेज को आप अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर जरूर करेंगे, उन्हें भी तलकीन करेंगे कि देखिए कुपवारा में एक वाकया पेश आया, एक शख्स ने जो है 28 लाख
लाख रुपया ऑनलाइन गैम्बलिंग में गवा दिए और अब नौबत ये इस बात पे पहुंची है कि वो अब अपनी किडनी बेचने की सोच रहा है। तो शायद आपके साथ ऐसा ना हो, खुदा ना खास्ता, अल्लाह आप सबकी हिफाजत करे, हम सब की हिफाजत करे, मुल्क कश्मीर की हिफाजत करे। तो इसमें जो है संजीदगी के साथ और बड़ी जो है आपको बड़ी बालेंगी के साथ इन चीज़ों को लेना है और अपने दोस्त और अहबाब के साथ शेयर ज़रूर करें, उन्हें भी तलकीन करें कि इन चीज़ों से बचे रहे। इस एक मैसेज के साथ आपसे अलविदा चाहूँगा। मैं अबरार मुत्तू हूँ, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।